الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، نواصل في باب المراقبة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث هو من جملة الأحاديث النافعة في باب المراقبة، مراقبة الله عز وجل، وأن الواجب على العبد أن يحفظ الله عز وجل بحفظ حدود الله، وحفظ أوامره، وملازمة تقواه، والقيام بما أمر به سبحانه وتعالى، فإن من كان كذلك حفظه الله، وكان الله سبحانه وتعالى له عونا وموفقا ومسددا. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، أي في أي أمر أو شدة أو بلاء أو نحو ذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى معك بتأييده وتسديده وتوفيقه ونصره سبحانه وتعالى. وأخلص سؤالك لله فلا تسأل غيره، وأخلص استعانتك به فلا تستعن بغيره. واعلم أن الأمة لو اجتمع الناس كلهم من أجل أن ينفعوك بشيء لا يمكن أن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وكذلكم في باب الضرر لا يمكن أن يضروك بشيء إلا بشيء كتبه الله عليك، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فهو المتصرف في هذا الكون كيف يشاء. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي بما هو كائن. وأورد رحمه الله في الرواية الأخرى: احفظ الله تجده أمامك، مثل قوله في اللفظ الأول: احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي عليك أن تحرص أيها المؤمن في حال رخائك وصحتك وعافيتك وشبابك وقوتك أن تعرف إلى الله عز وجل بمعرفته ومعرفة أسماءه ومعرفة عظمته ومعرفة دينه والإقبال عليه. يعرفك في الشدة جزاء من جنس العمل، فإذا أصابتك الشدائد تجد أن الله سبحانه وتعالى معك حافظا وناصرا ومؤيدا. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، أي أن الأمور كلها بالمقادير، فالذي أصابك مقدر ولا بد أن يقع طبقا لما قدر، وكذلك ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، لأن الأمور كلها بتقدير العليم الحكيم سبحانه وتعالى. قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فهذا أيضا فيه أن العبد إذا ضاقت به الأمور وتعسرت واشتدت الكرب جاء الفرج وجاء التيسير وجاء النصر، ففي هذا أن العبد لا ييأس ولا يقنط،
إذا اشتدت به الأمور فإن الفرج قريب. الشاهد أن هذا الحديث من جملة الأحاديث الواردة في باب المراقبة وحفظ حدود الله في السر والعلانية، وأن هذا يورث العبد حفظا من الله له جزاء من جنس عمله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari bab al-muraqabah, yaitu bab tentang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis berikutnya, yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman." Suatu hari aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, yaitu naik kendaraan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, naik tunggangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Ibnu Abbas, "Wahai pemuda," Ibnu Abbas tatkala itu masih dalam keadaan muda, "Inni u'allimuka kalimat." Sungguhnya aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat, beberapa wasiat. "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. "Ihfazillah tajidhu tujahaka." Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah bersamamu. "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, sungguhnya jika umat ini bersatu untuk memberi manfaat kepadamu dengan suatu manfaat, maka mereka tidak akan mampu memberikan sedikit pun manfaat kepadamu kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya seluruh umat ini bersatu padu untuk memberikan kemudaratan kepadamu dengan sedikit kemudaratan, maka mereka tidak akan mampu memberikan kemudaratan kepadamu sedikit pun kecuali yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala menimpamu. Kenapa? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Karena pena-pena yang menuliskan takdir sudah diangkat, dan lembaran-lembaran yang tempat untuk dituliskan takdir telah kering, tidak tertulis lagi. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadisun hasanun sahih. Dalam riwayat yang lain selain dari Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas, "Ihfazillah tajidhu amamak." Jagalah Allah, maka niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Ta'arraf ila Allah fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala tatkala engkau dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengenal engkau tatkala engkau dalam keadaan sulit. Ketahuilah bahwasanya apa yang meleset tidak akan mengenamu, maka dia tidak akan mengenai engkau. Dan apa yang telah tercatat akan menimpamu, maka tidak akan meleset darimu. Dan ketahuilah bahwasanya sungguhnya pertolongan itu beriringan dengan kesabaran, dan keselamatan itu datang beriringan dengan kesulitan, dan bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini di antara hadis-hadis yang bermanfaat tentang bab al-muraqabah, bab merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wajib bagi seorang hamba untuk senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan menjaga Allah di sini adalah menjaga larangan-larangan Allah agar tidak terjerumus di larangan-larangan Allah, dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Dan barang siapa yang kondisinya seperti ini, senantiasa berusaha menjaga Allah, menjaga hudud Allah, menjaga batasan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, maka Allah akan menjaga dia. Dan Allah akan menjadi penolong baginya. Dan Allah senantiasa memberikan taufik kepadanya. Dan Allah senantiasa meluruskan amalannya. Ya. Kemudian dalam wasiat ini, Nabi SAW mengatakan bahwasanya
hendaknya engkau menjaga Allah, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, yaitu di mana saja engkau berada, tajidhu tujahak, yaitu Allah, engkau akan mendapati Allah bersama engkau dimanapun engkau berada, dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun, Allah akan bersama engkau jika engkau senantiasa menjaga Allah. Tatkala engkau dalam keadaan sulit, dalam keadaan terdesak, Allah akan bersamamu. Kenapa? Karena engkau senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Ibnu Abbas untuk mengikhlaskan, ya, tatkala dia berdoa hanya kepada Allah, tatkala meminta hanya kepada Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika engkau mohon pertolongan, maka hanyalah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menjelaskan tentang masalah takdir, di mana Rasulullah SAW mengatakan, wahai Ibnu Abbas, kalau seandainya seluruh umat manusia ini bersatu padu, berkumpul untuk memberikan sebuah manfaat kepada engkau, maka mereka tidak akan mampu untuk memberikan manfaat sedikit pun kepada engkau kecuali yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengatur alam semesta ini. Di tangannya seluruh perbendaharaan alam semesta ini. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, seandainya mereka seluruh umat ini bersatu dalam rangka untuk memudaratkan engkau, memberikan engkau, menyakitimu, memberikan kemudaratan kepada engkau, maka mereka tidak akan mampu melakukan apa-apa. Mereka tidak akan mampu untuk memberikan kemudaratan kepada engkau kecuali sebatas apa yang telah Allah tetapkan kepada engkau. Dan Rasulullah mengatakan bahwasanya rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, yaitu pena-pena yang digunakan untuk menulis takdir dan lembaran-lembaran yang digunakan untuk menulis takdir telah kering, artinya seluruhnya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah mentakdirkan apa yang terjadi di alam semesta ini, dan dialah yang maha mengatur segala sesuatu yang terjadi di atas alam semesta ini. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'arraf ila Allah fir rakha ya'rifka fi syiddah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Ibnu Abbas, hendaknya engkau mengingat Allah, hendaknya engkau mengenal Allah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala engkau dalam keadaan lapang, tatkala engkau dalam keadaan masih sehat, dalam keadaan masih kuat, masih jadi seorang pemuda, ya, masih dalam keadaan lapang, dalam keadaan mudah, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Ta'arraf, kenalilah Allah Subhanahu wa taala. Kenalilah bagaimana keagungan Allah tatkala engkau dalam keadaan lapang. Kenalilah agama Allah Subhanahu wa taala tatkala engkau dalam keadaan lapang. Maka apa balasannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'rifka fi syiddah. Sungguhnya Allah akan mengenal engkau tatkala engkau dalam kesulitan, dan ini merupakan al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Tatkala seorang hamba mengenal Allah dalam kondisi sulit, tatkala seorang mengenal Allah dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan penuh kenikmatan, dia ingat kepada Allah, mengenal agama Allah, mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan menolong dia tatkala dia dalam keadaan sulit. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, ketahuilah wahai Ibnu Abbas bahwasanya apa yang tidak ditakdirkan engkau dapatkan, maka engkau tidak akan mendapatkannya, ya. Dan apa yang telah ditakdirkan bahwasanya engkau akan mendapatkannya, maka tidak akan meleset darimu. Dan ini adalah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya segala perkara yang terjadi di alam semesta ini berjalan sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di akhir wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah Ibnu Abbas bahwasanya pertolongan Allah itu datang bersama dengan kesabaran, dan keselamatan itu datang beriringan dengan kesulitan, dan kemudahan itu datang bersama dengan adanya kesulitan. Artinya apa? Seorang hamba, ya, tatkala berhadapan dengan perkara yang berat, dalam keadaan terdesak, dalam kondisi yang sangat genting, maka jangan dia putus asa. Dia ingat bahwasanya justru Allah Subhanahu wa taala, ya, mendatangkan kemenangan, mendatangkan pertolongan, mendatangkan keselamatan dan kemudahan tatkala dia dalam keadaan terdesak, sebagaimana dalam hadis ini. Intinya, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengajarkan kepada kita untuk bermuraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kita menjaga Allah, menjaga perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya dimanapun kita berada. Dan barang siapa yang merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam dirinya ada muraqabah,
maka membuahkan hifdzullah, akan membuahkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit, Allah senantiasa bersama dengan dia. Kenapa? Karena hamba ini senantiasa muraqabah kepada Allah dimanapun dia berada. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. قال: والموبقات المهلكات. هذا الحديث فيه بيان عظم شأن مراقبة الله عز وجل التي تثمر الخشية من الله والخوف منه سبحانه وتعالى، كما هو حال الصحابة الكرام رضي الله عنهم، حيث يصفهم أنس في عظم خشيتهم لله عز وجل أن الذنوب الصغيرة التي لا يلقي الناس لها بالا كانوا يتعاظمونها ويتجنبونها ويتحرزون من الوقوع فيها ويعدونها من الموبقات، كل ذلك خوفا من الله ومراقبة لله سبحانه وتعالى وخشية من الله عز وجل. فهذا فيه كمال حال الصحابة وكمال إيمانهم وخوفهم ومراقبتهم لله عز وجل، وأن العبد ينبغي عليه في هذا المقام أن يطالع حياة الصحابة وأخبار الصحابة حتى يتأسى بهم ويقتدي بهديهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وها هو أنس رضي الله عنه يشرح للتابعين حال الصحابة: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، أي ترونها شيئا يسيرا وليس بذي بال، وكنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وهذا فيه أن العبد كلما قوي إيمانه قويت خشيته من الله، وأيضا تجنب الذنوب وبعد عنها، مثل ما جاء في الحديث عن ابن مسعود عند البخاري موقوفا قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه. ففرق بين من عمر قلبه بالإيمان والخوف والمراقبة لله سبحانه وتعالى وبين من ليس في قلبه ذلك. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Raja dan juga pendengar Radio Hang dan radio-radio yang lain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada para tabi'in, "Innakum la ta'lamuna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r." Wahai kalian, sungguhnya kalian benar-benar telah melakukan perbuatan-perbuatan, yakni perbuatan-perbuatan dosa yang menurut mata kalian perbuatan dosa tersebut lebih ringan daripada, lebih tipis daripada rambut kalian. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal kami dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami memandang amalan-amalan dosa-dosa yang kalian lakukan tersebut termasuk perkara-perkara yang membinasakan. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-mubiqat, ya sebagaimana penjelasan Al-Imam Nawawi rahimahullah, al-mubiqat adalah hal-hal yang membinasakan. Ya. Dalam hadis ini disebutkan bagaimana besarnya keagungannya sifat muraqabah, ya, sehingga yang ada pada para sahabat sehingga menimbulkan rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kondisi para sahabat. Bagaimana ketakwaan mereka yang sangat tinggi, keimanan mereka yang sangat tinggi, di mana muraqabah mereka yang sangat tinggi. Anas radhiyallahu taala anhu dalam hadis ini mensifatkan bagaimana muraqabah para sahabat, bagaimana khasyahnya para sahabat kepada para tabi'in, di mana dosa-dosa yang ringan, ya,
yang terkadang tidak dianggap oleh orang-orang, dianggap perkara yang sepele, perkara yang ringan di mata mereka. Mereka tidak pedulikan, akan tetapi menurut para sahabat itu adalah dosa-dosa yang membinasakan. Mereka sangat menganggap dosa itu merupakan perkara yang besar. Mereka tidak menyepelekan dosa sedikit pun. Dan ini menunjukkan bagaimana khasyah mereka. Bagaimana rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini tidak mungkin tumbuh dalam hati-hati para sahabat, rasa khasyah yang luar biasa. Tidak meremehkan sedikit pun dosa-dosa kecuali karena sikap muraqabah mereka yang sangat tinggi. Mereka senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melihat kepada dosa yang mereka lakukan, tapi kepada siapa yang mereka maksiati. Allah melihat mereka. Mereka senantiasa merasa demikian. Yang ini menumbuhkan rasa khasyah dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seorang muslim hendaknya dia berusaha melihat bagaimana kondisi para sahabat, bagaimana keimanan mereka, bagaimana muraqabah mereka, bagaimana takwa mereka, agar mereka bisa meneladani para sahabat. Lihatlah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam hadis ini, beliau mengajarkan kepada para tabi'in bagaimana para sahabat dahulu, agar para tabi'in mencontohi para sahabat, di mana beliau mengatakan, sungguhnya kalian innakum la ta'lamuna a'malan hiya adakku fi ayunikum minasya'ar. Sungguhnya kalian melakukan dosa-dosa yang menurut kalian sepele, lebih ringan daripada, lebih tipis daripada rambut. Padahal kami, para sahabat dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap dosa-dosa tersebut sebagai dosa-dosa yang membinasakan. Dan ini sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dalam satu riwayat beliau mengatakan bahwasanya seorang mukmin, innal mu'min yara dzunubahu, bahwasanya seorang mukmin melihat dosa-dosa yang dilakukan seakan-akan dia duduk di bawah sebuah gunung. Dia khawatir gunung tersebut akan menimpa dia. Berbeda dengan orang yang fajir, pelaku maksiat. Innal fajir yara dzunubahu kadzubab. Adapun orang fajir, dia melihat dosa-dosanya seperti hanya seekor lalat. Marra ala anfihi wa yaqulu hakadha. Seperti ada seekor lalat yang lewat di depan hidungnya kemudian dia usir. Perkara yang ringan menurut orang fajir. Adapun orang yang beriman benar-benar merasa takut terhadap dosa yang dia lakukan. Oleh karenanya seorang semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi ketakwaannya, semakin tinggi perasaan muraqabahnya, maka akan semakin besar rasa khasyahnya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengisi hatinya dengan ketakwaan dan muraqabah, tentunya tatkala memandang dosa tidak sama dengan orang yang hatinya kosong dari muraqabah dan kosong dari ketakwaan. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه متفق عليه. وهذا أيضا من جملة الأحاديث النافعة في باب المراقبة، أن يتذكر الإنسان عندما تحدثه نفسه بمعصية أو مقارفة ذنب أو وقوع في خطيئة أن الله سبحانه وتعالى يغار، فليحذر من الذنوب ومقارفتها حتى لا يبوء بغضب الله وسخطه عليه سبحانه وتعالى. فالله يغار أن تنتهك محارمه وأن يفعل ما نهى سبحانه وتعالى عنه. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما خطب الناس في صلاة الكسوف قال: يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله. يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. قال ذلك محذرا من الزنا ومذكرا بالغيرة التي هي صفة لله سبحانه وتعالى، وأنه لا أحد أغير منه عز وجل من أن تنتهك محارمه. وهذا الواجب على المسلم أن يتذكر ذلك عندما تحدثه نفسه، أن يتذكر غيرة الله سبحانه وتعالى فيخشى الله ويخاف الله ويراقب الله سبحانه وتعالى في كل حركاته وسكناته، ويكون في أشد الحذر والمجانبة للذنوب والوقوع فيها. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yaghar wa ghairatullahi ta'ala an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi."
Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ghirah, ya, sifat ghirah yaitu Allah marah dan murka. Allah memiliki sifat ghirah, dan ghairah Allah Subhanahu wa taala yaitu tatkala seorang melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini termasuk dari hadis-hadis yang sangat bermanfaat dalam bab al-muraqabah. Kenapa? Yaitu seorang tatkala hatinya membisikinya untuk melakukan kemaksiatan, hatinya merayunya untuk terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia ingat akan hadis ini. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ghairah, ya. Ya, kalau kita dalam bahasa kita ghairah, ya, bagaimana ghairah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah marah jika ada orang yang melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki sifat ghairah tatkala kita melihat orang-orang melanggar perintah Allah, kita pun memiliki sifat ghairah. Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat ghairah yang lebih daripada kita. Ya. Oleh karenanya seorang yang tatkala ingin melakukan kemaksiatan, kemudian dia ingat hal ini, niscaya dia akan berhenti dari kemaksiatan tersebut. Dia khawatir Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada dia. Dia khawatir Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepada dia. Oleh karenanya tidak ada seorang pun yang lebih memiliki sifat ghairah daripada Allah, yang lebih besar daripada ghairahnya Allah Subhanahu wa taala tatkala ada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Dalam satu hadis di mana tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada manusia dalam salat gerhana, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya ummat Muhammad, wahai umat Muhammad, wallahi ma min ahadin aghyar min Allah." Wahai umat Muhammad, demi Allah tidak ada seorang pun yang memiliki sifat ghairah lebih daripada ghairahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yazniya abduhu au an tazniya amatuh, yaitu jika seorang budak berzina ataupun seorang budak wanita yang berzina. Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan bahaya zina, meskipun yang berzina hanyalah seorang budak lelaki ataupun seorang budak wanita, itu pun bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ghairah Allah lebih daripada tidak ada yang bisa menyamai bagaimana sifat ghairahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini adalah hadis yang sangat bermanfaat. Tatkala seorang merasa ingin melakukan kemaksiatan, ya, nafsunya sudah membujuk dia, merayu dia untuk terjerumus dalam kemaksiatan, maka dia ingat akan hadis ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala marah tatkala perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dilanggar, dan hal ini akan mendatangkan khasyah Allah Subhanahu wa ta'ala. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس، فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي لونا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو قال البقر، شك الراوي. فأعطي ناقة عشراء أي حامل، فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا وقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، فأنتج هذا وولد هذا. أنتج هذان وولد هذا. أنتج بمعنى ولد، وهي فيما يتعلق بالناقة والبقرة أنتج أي تولى توليدها وإخراج ولدها.
فأنتج هذان، أي الذي عنده الناقة والآخر الذي عنده البقرة، وولد هذا الذي عنده الغنم. والناتج وكذلك المولد مثل القابلة التي تقوم بتوليد المرأة. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، أي التي كان عليها، فقال رجل مسكين: قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين وابن سبيل: انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. قال: فأمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. أيضا هذا الحديث من الأحاديث النافعة جدا في باب مراقبة الله سبحانه وتعالى. فإن الأقرع والأبرص لما أكرمهم الله عز وجل بهذا المال وهذه العافية والصحة والسلامة من الأذى الذي كان مصابين به، نسي نعمة الله عليهما ولم يراقب الله سبحانه وتعالى، ولم يتذكر فضل الله عليهما، وكل منهما جحد ذلك، قال: إنما ورثته كابرا عن كابر. وأيضا لم يؤدي حق الله عز وجل الذي أكرمهما بالصحة وأكرمهما بهذا المال، فلما لم يقم في قلوبهما مراقبة لله عز وجل كان بهذه الصفة وأعمالهما بهذا السوء، بخلاف الرجل الذي كان أعمى فمن الله عليه بالبصر، فإنه نفعه مراقبته لله. فلما جاءه الملك على صورة المسكين وابن السبيل الذي انقطعت به الحبال، عطف عليه وقال له: خذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا أردك عن شيء ولا أشق عليك في شيء. وأيضا تذكر نعمة الله عليه بالبصر واعترف وأقر بذلك حامدا شاكرا، قال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فذكر نعمة الله عليه بخلاف الأولين. فالشاهد أن الحديث نافع جدا في باب مراقبة الله وذكر نعمة الله على العبد بالصحة والعافية والمال والرزق. أما إذا كان إنسان حصل الأموال الكثيرة والمساكن والمركوبات ثم يتكبر ويتعالى وينسى نعمة الله عليه، هذا من موجبات سخط الله. ولهذا ختم الحديث برضي الله عنك وسخط على صاحبيك. والواجب على العبد أن يبذل الأسباب التي يفوز فيها برضا الله سبحانه
وتعالى. وأعظم ما يكون في هذا الباب مراقبة الله عز وجل. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis yang cukup panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel. 3 orang, yaitu yang pertama adalah seorang yang punya penyakit kulit, yaitu penyakit albino, yang kulitnya berwarna putih. Yang kedua adalah aqra, yaitu seorang yang kepalanya lontos dan ada penyakit di kepalanya, mungkin korengan ya, semacam korengan. Wa a'ma, dan yang ketiga adalah orang yang buta. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji 3 orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka malaikat. Maka datanglah malaikat tersebut kepada orang yang pertama yang terkena penyakit albino. Maka malaikat tersebut berkata kepada orang ini, apa yang paling kau sukai? Maka orang yang penyakit albino ini berkata, launun hasanun wa jildun hasanun. Saya ingin memiliki warna kulit yang bagus dan juga kulit saya kulit yang bagus. Dan agar penyakitku ini ya, yang orang merasa jijik dariku, dihilangkan dari tubuhku. Maka malaikat tersebut pun mengusap orang berpenyakit albino ini, maka hilanglah penyakitnya dan diberikanlah kepada dia warna kulit dan yang bagus dan juga kulit yang bagus. Kemudian malaikat ini bertanya lagi kepada orang ini setelah disembuhkan penyakitnya. Malaikat bertanya, "Fa'ayul mali ahabbu ilaik?" Harta apa yang paling kau sukai? Maka orang ini berkata, "Al-ibil, saya senang dengan onta." Atau dia berkata, "Saya ingin sapi." Ya, perawi hadis ini ragu apakah dia mengatakan onta ataupun apakah Rasulullah SAW menyebutkan kisah orang ini mengatakan onta ataupun sapi. Maka diberikanlah kepada dia naqatan usyara, yaitu diberikanlah kepada orang ini onta yang hamil. Kemudian malaikat ini berdoa, barakallahu laka fiha, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu pada onta yang hamil ini. Kemudian malaikat ini datang kepada orang yang kedua, yaitu orang yang korengan. Maka malaikat bertanya kepada dia, apa yang paling kau sukai? Maka orang yang korengan ini mengatakan, sya'run hasanun, saya ingin rambut yang bagus. Dan agar penyakit yang ada di kepalaku ini lenyap, yang orang merasa jijik tatkala melihat penyakit yang ada di kepalaku, melihat korengku. Maka malaikat pun mengusap orang ini, mengusap kepala orang ini, sehingga sembuhlah dia dari penyakitnya, dan dia diberikan rambut yang indah. Kemudian malaikat bertanya lagi kepada orang ini, fa'ayul mali ahabbu ilaik? Harta apa yang paling kau sukai? Maka dia mengatakan, al-baqar, aku ingin sapi. Maka diberikanlah kepada orang ini sapi yang dalam keadaan hamil, ya, dalam keadaan hamil. Kemudian malaikat berkata, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi engkau pada sapimu ini. Kemudian datanglah malaikat kepada orang yang ketiga, orang al-a'ma, yaitu orang yang buta. Maka malaikat bertanya kepada orang yang buta ini, apa yang paling kau sukai? Maka kata orang buta ini, aku ingin agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat orang-orang, aku bisa melihat manusia. Maka malaikat pun mengusap mata orang ini dan Allah Subhanahu wa taala pun menyembuhkan penyakit orang ini dan mengembalikan penglihatan orang buta ini. Kemudian malaikat bertanya lagi, fa ayyul mali ahabbu ilaik? Harta apa yang paling kau sukai? Maka dia mengatakan, al-ghanam, saya ingin kambing. Maka diberikanlah kepada orang ini kambing dalam keadaan hamil pula. Maka onta yang tadinya hamil pun akhirnya melahirkan kemudian beranak pinak, ya, menjadi banyak onta. Demikian juga sapi yang diberikan kepada orang yang korengan pun akhirnya beranak pinak menjadi banyak. Demikian juga ya kambing yang diberikan kepada orang yang buta pun ya beranak pinak dan menjadi banyak. Ya, tadi cuma 1 ekor menjadi 1 lembah semuanya penuh dengan onta. Yang sapinya tadi cuma 1 ekor menjadi 1 lembah semuanya penuh dengan sapi, dan kambing pun demikian, yang tadinya cuma 1 ekor kambing yang hamil kemudian ya diberkahi oleh Allah sehingga menjadi banyak dan memenuhi lembah dengan kambing-kambing. Setelah itu malaikat datang lagi menemui, setelah mereka bertiga menjadi kaya raya, malaikat datang lagi menemui mereka satu persatu. Datanglah malaikat kepada orang yang penyakit albino, ya. Kemudian dalam kondisi malaikat tadi, ya, datang dalam
kondisi dia seakan-akan seorang lelaki yang berpenyakit albino. Ya, menemui orang yang albino yang sudah disembuhkan tadi. Maka malaikat tadi yang berubah rupa menjadi seorang lelaki yang dalam keadaan sakit albino, dia berkata, "Saya adalah seorang yang miskin. Ya, dan saya sedang bersafar dan telah habis bekalku. Ya, tidak ada yang bisa memberi bekal kepadaku, tidak ada yang bisa menolongku pada hari ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau. Maka aku meminta kepada engkau dengan nama Allah yang telah memberikan kepada engkau warna kulit yang bagus dan memberikan kepada engkau kulit yang indah dan juga memberikan kepada engkau harta. Aku minta kepada engkau agar memberikan kepadaku seekor unta agar aku bisa melanjutkan perjalanan safarku." Namun apa kata orang albino yang sudah sembuh ini? Dia mengatakan, "Al-huquq katsirah." Saya punya banyak keperluan, banyak sekali yang harus saya kerjakan, saya punya banyak kebutuhan. Maka orang ini, malaikat tadi yang menyamar atau berubah bentuk menjadi seorang manusia, mengatakan, "Ka'ani a'rifuka." Seakan-akan saya pernah tahu engkau. Bukankah engkau dahulu punya penyakit albino? Orang-orang jijik kepadamu. Engkau dulu miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau harta dan menyembuhkan penyakitmu. Apa kata orang ini? "Innama waristu hadzal mal kabiran an kabir." Saya ini kaya ya karena saya mewarisi harta dari orang tua saya, dari kakek saya, dari bapak saya. Ya. Apa kata malaikat yang menyamar menjadi seorang laki ini? "Jika engkau dusta, maka Allah akan mengembalikan engkau sebagaimana engkau sedia kala." Kemudian malaikat mendatangi orang yang kedua lagi, ya, yang tadinya korengan kemudian sembuh. Dan malaikat datang menemui orang tersebut dalam kondisi seperti seorang yang juga korengan. Ya, seperti kondisi orang korengan seperti dia dahulu. Maka dia pun meminta kepada orang yang dahulunya korengan tadi, ya, malaikat minta sebagaimana malaikat minta kepada orang yang penyakit albino tadi, ingin diberikan onta agar bisa melanjutkan perjalanan safarnya. Maka sama, jawabannya juga sama. Dia pun menjawab dengan sombong, kemudian mengatakan, "Sungguhnya harta yang saya peroleh ini adalah saya peroleh warisan dari bapak dan dari kakek saya." Maka apa kata malaikat? "Kalau engkau dusta, in kunta kadziban fasayarakallahu ila ma kunt." Jika engkau dusta, maka Allah akan mengembalikan engkau sebagaimana engkau dahulu, yang dalam keadaan korengan. Kemudian malaikat mendatangi orang yang buta, juga dalam kondisi seperti orang yang buta, ya. Kemudian malaikat berkata kepada orang yang buta yang sudah sembuh ini, "Saya adalah seorang yang miskin. Saya dalam keadaan bersafar. Bekal saya sudah habis. Saya tidak bisa melanjutkan safarku. Dan pada hari ini tidak ada yang bisa menolongku kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau. Maka aku memohon dengan menyebut nama Allah yang telah memberikan kepada engkau penglihatan dan memberikan kepada engkau kambing, ya, telah memberikan engkau penglihatan. Aku minta kepada engkau agar memberikan kepadaku seekor kambing, agar aku bisa melanjutkan perjalananku." Ini sebagai bekal perjalanan. Maka apa kata orang buta yang sudah sembuh ini? Kata dia, "Qad kuntu a'ma, faraddallahu ilayya basari." Saya dulu seorang yang buta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan penglihatanku. Ambillah yang kau inginkan dari kambing-kambingku dan tinggalkan yang kau inginkan. Demi Allah, ya, aku tidak akan menghalangi engkau sedikit pun apa yang kau ambil. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa saja yang kau ambil silakan, saya tidak akan melarang. Ya, maka apa kata malaikat ini yang berubah menyamar sebagai seorang manusia? Dia mengatakan, "Amsik malak fa innama ubtulitum." Ya, peganglah hartamu, aku tidak akan mengambil sedikit pun dari hartamu. Sungguhnya kalian sedang diuji. Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada engkau dan Allah telah murka kepada dua sahabatmu, yaitu yang berpenyakit albino dulunya dan juga korengan dulunya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga termasuk dari hadis-hadis yang sangat bermanfaat dalam bab muraqabah. Bagaimana seorang muslim hendaknya senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana dalam hadis ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala telah menguji 3 orang, yaitu seorang yang korengan, orang yang berpenyakit albino, dan juga seorang yang buta. Kemudian Allah menyembuhkan penyakit mereka dan Allah memberikan harta yang berlimpah kepada mereka. Akan tetapi 2 orang yang pertama, yaitu orang yang korengan dan albino, lupa kepada Allah. Mereka tidak muraqabah kepada Allah. Mereka tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka lupa dan mereka pun tidak menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala.
lupa dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada muraqabah dalam hati mereka. Sehingga akhirnya mereka berdua memiliki sifat yang buruk tersebut, ya. Sifat yang buruk, sombong, ya, dusta, ya. Ini karena tidak ada sifat muraqabah. Berbeda dengan orang yang buta. Orang yang buta, ya, dalam hatinya ada sifat muraqabah. Tahu, merasa bahwasanya Allah mengawasi perbuatannya, Allah melihat segala amalannya. Oleh karenanya tatkala datang malaikat menyamar menjadi orang yang buta, kemudian minta pertolongan dia, ya, maka dia pun lembut kepada malaikat yang menyamar tadi. Bahkan dia mengatakan, "Khudh ma syi'ta, ambil saja yang kau kehendaki. Kambing-kambingku yang begitu banyak, ambil, terserah mau ambil berapa, dan saya tidak akan melarangmu sedikit pun." Bahkan kemudian dia mengingat tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, "Dulu saya buta, kemudian Allah memberikan kenikmatan, mengembalikan penglihatanku." Ini adalah orang yang memiliki sifat muraqabah. Mengingat bahwasanya segala kenikmatannya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan dua orang yang sahabatnya, yaitu orang yang berpenyakit albino dan penyakit korengan. Ya, yang jadi perhatian kita dalam hadis ini, ya, bahwasanya sangat penting bagi kita memiliki sifat muraqabah, ya. Dan hendaknya dengan sifat muraqabah ini kita mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan, berupa rezeki, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah senantiasa mengawasi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah melihat kita bagaimana apa yang kita lakukan dengan nikmat tersebut. Adapun jika seorang tidak memiliki sifat muraqabah, ya, tidak merasa bahwasanya Allah sedang mengawasi dia, tidak merasa bahwasanya Allah sedang melihat apa yang dia lakukan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia, maka mereka ini, orang-orang yang tidak memiliki sifat muraqabah, akan menjadi takabur, menjadi sombong, ya, menjadi angkuh, ya, menjadi angkuh. Sebagaimana mereka berdua, mereka mengatakan, harta kami ini dari nenek moyang kami, dari bapak kami, warisan dari kakek kami. Oleh karenanya, orang yang sudah terkena penyakit angkuh dan sombong ini tidak memiliki sifat muraqabah, maka akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang memiliki sifat muraqabah akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di akhir dari hadis ini, malaikat berkata kepada orang yang buta, "Faqad radiyallahu anka." Sungguhnya engkau telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sakhitu ala sahibaik. Adapun dua sahabatmu, yaitu orang yang dahulunya albino dan juga yang dahulunya korengan, telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Syekh bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan dalam diri kita sifat muraqabah, senantiasa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa didengarkan perkataan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, segala gerak-gerik kita, segala pandangan kita, segala ucapan kita sesungguhnya semuanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.